बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 10 दिन जुलाई 14 रु जुलाई 23 आपण साधारण भाविबार भूल करंतु नाही। एही मासर मध्यभाग एक नूतन आरंभ करिबा पई जाउछि। आपणको किछि मिली पारे एवं आपणको ठारू किछि दूरे जाई पारे। आपणको किछि जिनिस को छाड़ीबा को पड़ी पारे। हुए तो आपणकर कोनोसी खराब अभ्यास, आपणकर संपर्क, आपणकर टंका किंबा कैरियर। बंधु माने जीवनर एक अनंत नियम अछि, परिवर्तन अनिवार्य। जेतेबेले खुशी आसी थाए ताहा प्रचुर परिमाण रे आसे। गोटिए भल खबर अन्य एक कार्य को समाप्त करि थाए, तापरे अन्य एक दिगरु शुभ खबर आसी थाए। आपण एक परवर्ती समस्या दे गति करूछंती, किंतु एबे खुशीर समय आसुछि आपणक पई एक बड़ परिवर्तन। एही परिवर्तन आपणक मानसिकता, आपणकर उज्जवल भविष्यत एवं बहु दिन धरी चापी रखा जाइथिबा क्षति एवं सम्मानर पुनरुत्थान रे प्रकाशित हेबो। 16 तारिख रे घटुथबा प्रमुख परिवर्तन आपणक जीवन रे एपरि परिवर्तन आनिबो जहा आपण आपणक स्वप्न रे मध्य कल्पना करि पारि नथिबे। 16 जुलाई रे सूर्य ग्रह मानकर राजा कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। आपणकर एकादश भावरे सूर्य आपणकर दशम भावरे वर्तमान गोचर करुछंती, किंतु 16 तारिख रे सूर्य एकादश भाव को प्रवेश करिवे, जेउठारे पूर्वरु गुरु उच्चस्थ अछंती। तो आपणकर दशम भावरे बुध बक्री अछंती एवं गुरु पूर्वरु आपणक लाभ स्थान रे गोचर करुछंती। 16 तारिख पर्यंत आपणकर दशम भावरे सूर्य एवं बुध मिसी बुधादित्य जोगर गठन करुछंती। तापरे सूचित अनुसार सूर्य एकादश भाव को स्थानांतरित हेबे। एहा परे आपण तीनोटी बड़ परिवर्तन देखिबे। जदि देखिबा तो 16 तारिख पर्यंत आपणकर क्यारियर सूर्यंकर गुरुत्वपूर्ण आभिमुख्य रहुछि। आपण हठात धन आकर्षित करिवार एक सहजत क्षमता विकसित करिवे। मूलरू आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करिवार उपाय खोजिबा पई आपणक भितरे एक प्रबल आग्रह सृष्टि हेबो। बुध एवं सूर्यंकर मिलित प्रभाव एही भावना को जागृत करिवो। आपण एहा मध्य लक्ष्य करिवे जे कार्य गुड़िक समय सीमारे समाप्त हेउछि। पूर्वरु जेतेबेले आपण किछि करिबाकू बाहारी थिले जिनिस गुड़िक योजना अनुଯାयी होई नथिला। हुए तो शेष मुहूर्त रे एक कार्य भांगी पड़िथिला किंबा अन्य प्रतिबद्धता जोगु आपणको एहाकू मझिरे परित्याग करिबाकू पड़िथिला, किंतु वर्तमान कार्य गुड़िक संपूर्ण भावरे समाप्त हेब। ग्रह संयमता यह सूचित करे। प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउतबा लोकंक पाई सूर्य सफलतार पथ प्रशस्त करिवे, जेतेबेले कि बुध आपणकर बुद्धि को वृद्धि करिवे एवं आपणकर मन को तीक्ष्ण करिवे। एही बौद्धिक स्पष्टता आपणको जुलाई 14 रु 23 तारिख मध्य सठिक निष्पत्ति नेबारे सक्षम करिवो। तथापि आपणको किछि कथा मने रखिबाकू पड़िबो। जुलाई 16 तारिख मध्य आपणकर कर्मक्षेत्र विषय आपणकर बॉस किंबा वरिष्ठ अधिकारीଙ୍କ सहित जुक्ति किंबा द्वंद्व रे पड़ंतु नाही। यह अर्थ जुक्तिर समय नुहे, बरं आपणकर सर्वोत्तम कार्य करिबा उपरे ध्यान देबार समय। आपण माने दयाकरी एहाकू मने रखंतु। बुध वर्तमान आपणको बुद्धि प्रदान करुछंती, किंतु जेतेबेले आमे अन्य मानक विषय खराब कथा कहू, दूषित चिंताधारा पोषण करू, गप करू किंबा काहार पतन पाई इच्छा करू, सेतेबेले बुधंकर शक्ति नकारात्मक होई जाय। आपणको एथि प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। जुलाई 16 तारिख रे सूर्य एक प्रमुख परिवहन दे गति करिवे। वर्तमान सूर्य बुधंक सहित बुधादित्य जोग गठन करुछंती, किंतु 16 तारिख रे सूर्य गुरुंक सहित एकत्र हेबे। सबुठारु भल कथा हेउछि जे गुरु वर्तमान उच्चस्थ अछंती एवं सूर्यंक सहित एकत्र हेबे। फलस्वरूप आपणकर लाभ बहुगुणित हेबार संभावना रहुछि। आपण देखिबे जे आपणक पई अनेक गुड़िए रास्ता खोली जिवो, किंतु आपणको किछि विषय प्रति सतर्क मध्य रहिबाकू पड़िबो।
ତ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପକ୍ଷକୁ ଦେୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ନେବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ତାହା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବକେୟା ଦେୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ କିଛି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ହୁଏତ ପୃଥକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଇଚ୍ଛା ଥାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଚାକିରି ପାଇବା, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଡର ପାଇବା, ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା। ଗୁରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗଠନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନେ ହୁଏ। ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠୁଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ଗତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବୁଝନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯାହାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭାବ। ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏପରି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେପରିକି କାହାକୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ପାଇବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଲାଭର ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭକୁ କ୍ଷତିରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କେତୁ କିଛି ମାନସିକ ବିଚଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଛି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ଦେବା। ଏପରି ଫାଶରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନ। ଏହା ଏକ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଖରାପ ନିବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କରିଥିବା ଆପୋଷ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଜିଦଖୋର ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ।
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କଠୋର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିକାର କହୁଛୁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବହନ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପାତ୍ରରେ ସେହି ଜଳରେ ଟିକେ କୁଙ୍କୁମ, କିଛି ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମିଶାଇ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟା ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଦେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସେବା ରାହୁଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 21ଟି ଦୁବ ଯଦି ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।